अनेक आश्चर्य मध्यरु एक बड़ आश्चर्य हेउछि केन्दुझर गड़र प्रभु श्री बलदेव जीव भव्य मंदिर। ओडिशार द्वितीय बृहत्तम विष्णु मंदिर भाव परिचित मंदिरर भोगराग और प्रभु बलदेव जीव घोषयात्रा सबुठु भिन्न। तंत्र प्रभाव माँ सुभद्रा विग्रह हलदी वर्ण बदल कुमकुम वर्ण होइछि। एठाकार नंदीघोष विश्वर उच्चतम एकक रथ जार उच्चता 72 फुट। एमिति अनेक किंबदंती रहिछि एही गड़जात मंदिर रे। केन्दुझर सहर पुराणा बजार रे थिबा बलदेवजीव मंदिर ओडिशार द्वितीय बृहत्तम विष्णु मंदिर भाव गणा जाए। यह मंदिर 1660 मसीह आरंभ होता बेले 1671 मसीह यह प्रतिष्ठा होता और तापर ठारू ए मंदिर पूजा पाई आसुले। ए मंदिर स्वतंत्रता पुरी मंदिर सांगे अनेक अंशे मिशुले रही अनेक भिन्नता, जो थी कि ए मंदिर रे देवी सुभद्रा मुख कुंकुम वर्ण होता बेले पुरी रे एपरी देखा मिल न था। सेहीपरि ए मंदिर रे माँ चर्चिका ए मंदिर रक्षाकारिणी थिबा बेले से उग्र रूप धारण करुथारु जने तांत्रिक तांको तांतर बल श्रृंखुली रे बांधिथिबा नै जनश्रुति रही। भोगरे मध्य रही भिन्नता, जेपरिक ए मंदिर रे ठाकुरंक पाखरे दला खिचड़ी, भजा खिचड़ी, नदा खिचड़ी आदि भोग लगुवा बेले कर्पूर केली, ताट, झिल्ली, सर आदि विभिन्न प्रकार भोग लगी था, जहाँकि अन्य कौन ठारे यह देखा मिल न था। केन्दुझर आराध्य देवता प्रभु श्री बलदेव जीव। एही मंदिरर बेढ़ा स्वर्गीय आनंद रे भरपूर। मंदिर रे विराजमान प्रभु श्री बलदेव जीव, माँ सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ। जनश्रुति अनुसार बंचो बैतरणी नदी बाली प्राप्त ठाकुरंक विग्रह को सेतेबेलर राजा लक्ष्मी नारायण भंजदेव केन्दुझर आनिथिले। प्रभुंक विग्रह को पाइबा परे राजा 1660 रे केन्दुझर रे मंदिर निर्माण आरंभ करथिले। 1671 रे मंदिर निर्माण शेष हेबा परे मंदिर प्रतिष्ठा करी राजा लक्ष्मी नारायण भंजदेव प्रभु बलदेव जीव को केन्दुझर राष्ट्र देवता रूपे प्रतिष्ठा करी पूजार्चना आरंभ करथिले। मंदिर प्रतिष्ठा कालरू राजांक पृष्ठपोषकतारे प्रतिवर्ष रथयात्रा अनुष्ठित होई आसुछि। श्री बलदेव जीव मंदिरर विशेषत्व है यह राज्यर द्वितीय बृहत्तम विष्णु मंदिर। एठाकार रथयात्रा को बड़ यात्रा भावे नामित करा जायछि। मंदिर रे श्रीजीव मानक विग्रह 400 वर्ष पुराणा। एठारे तंत्र प्रभाव रे माँ सुभद्रांक वर्ण हलदी बदल रे होइछि कुंकुम वर्ण। आउ सिकुली रे बंधा होइछंती चर्चिका। चर्चिका हेउछंती उग्रा। उग्रता को प्रशमित करिबा पई जड़े तांत्रिक तंत्र बलरे तंबा सिकुली रे बांधिछंती। माँ चर्चिका हेउछंती मंदिरर सुरक्षाकारिणी। जनश्रुति अनुजाई माँ चर्चिका मंदिर चारिपाखरे दीप धरी बुलंती। मंदिर को निर्माण जतबेले करा हेछि लक्ष्य थिला मंदिर 120 हाथ पुरीर जो मंदिर अछि हमर 120 हाथ ताठू ऊर्ध्व हेबा पई, किंतु प्रभु जगन्नाथकर स्वप्नादेश पाई राजा ए मंदिर को 90 हाथ मध्य सीमित करदे। प्रभु आनीत हेले बैतरणी कूद मध्यरु बंचो दंडपाठरू आनीत हेले प्रभुंकर विग्रह, कहीं से बैतरणी कूद मध्य से ताकठू आनीत होते। परवर्ती समय जगन्नाथ, सुभद्रा एवं सुदर्शन महाप्रभु विग्रह निर्माण होती। और ये जो विग्रह ये हूँ साबर संस्कृतिर विग्रह, साबर संस्कृतिर को लेकिन आम मंदिर चली। नीलाभ्र श्यामलम विष्णु, विष्णु की जगन्नाथ से हूँ नीलवर्ण कला कलावर्ण। श्यामलम विष्णु कुंदेन्दु धवल धवलम, कुंद फूल परी धड़ा होती बलदेव जीव। रक्तं सुदर्शन चैव, सुदर्शन हूँ रक्तवर्ण, रक्त सुदर्शन होती लाल। सुभद्रा कुंकुमारुणा, सुभद्रा होती कुंकुम वर्णा। ये संस्कृतर स्कंदपुराण विशिष्ट भाव में प्रमाण कर। पुरी रे मध्य आम शुणा पाऊ पुरी रे मध्य कुंकुम वर्ण थिले, जेहेतु 2 थर 3 थर पाताली होती महाप्रभु। पाताली है महाप्रभुंर वर्णर अलग वर्णर अलग है ठाकुराणी। लुहा शिंकुड़ी रे बंधा चर्चिका, कहीं ना चर्चिका होती आमर उग्रा, बहुत उग्रा ठाकुराणी जन चर्चिका।
ସେଇ ଉଗ୍ରତାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧକ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ତମ୍ବା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତମ୍ବା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଉଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାକାରିଣୀ ଦେବୀ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପ ଧରିକିରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହା। କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜ ପରିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶ୍ୱାସୀ। ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା ତଥା ଭୋଗ ରାଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି, ଭଜା ଖେଚୁଡ଼ି, ନଦା ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ରାତିରେ କର୍ପୂର କେଳି ଓ 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୋଗ କର୍ପୂର ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କର୍ପୂର କେଳି କୁହାଯାଏ। କର୍ପୂର କେଳି ସହ 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭୋଗ ଯଥା ଝିଲି, ମନୋହର ଓ ସରଭୋଗର ସମାହାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାଟ ଭୋଗ। ତାଟ ଭୋଗ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆମର ଯେମିତି ଦଳା ଖିଚୁଡ଼ି, ଭଜା ଖିଚୁଡ଼ି, ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ, ଉରିଆ ଭୋଗ ହୁଏ, କ୍ଷୀରି କାକରା ଭୋଗ ହୁଏ, ତାଟ ଭୋଗ ହୁଏ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଥ ଚାଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଆଉ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ ଭାବରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସହ 5ଟି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ରଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଏ ରଥ ଶିଆଳି ଲତା ଦଉଡ଼ିରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭୂଇଁଆ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଢ଼ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶିଆଳି ଲତା ଦଉଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିରେ ଏ ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଶିଆଳି ଲତା ଦଉଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରଥର ଗୋଲେଇ 45 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା 72 ଫୁଟ। ଏହି ରଥ ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଏକକ ରଥ। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଶାଳ, ଧୌରା, ଶିମିଳି, ଗମ୍ଭାରୀ ଆଦି କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାଠ ତେଲକୋଇରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥାଏ। ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍, ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଆଇକନ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ ରେକର୍ଡସ୍, ୱଣ୍ଡର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। କାରିଗର ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଲାଗୁଛନ୍ତି 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କାରିଗର, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହେଲ୍ପର ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଆମ କାରିଗର ରଖିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ସେ 20-25 ଜଣ ସେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହଉ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଟିକେ ଲୋକ ଦରକାର, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ସବୁ ଉଠେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଥାଆନ୍ତି କାରିଗର। କାମ ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସି ପାଖରେ ରହିଛି, କାମ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସାରି ଆସିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାମ ବି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ରଙ୍ଗ ଆମେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଇକି କାମକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଲା ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ରଥ। ଏଥିରେ ଠାକୁର 3 ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ୟାର ଉଚ୍ଚତା 72 ଫୁଟ ଆଉ ୟାର ମାନେ ଗୋଲାଇ ହେଲା 45 ଫୁଟ। ଆଉ ଇଏ କେବେ ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ, କେବଳ ଆକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ସମୟରେ ମରାମତି କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ରଥ ଶିଆଳି ଦଉଡ଼ିରେ ଟଣାଯିବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଏବେ କେବଳ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଆଳି ଲତା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ବକଳ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଭୂଇଁଆମାନେ ଦଉଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଦଅଁଳା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେମାନେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁର ବଡ଼ଠାରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଦଉଡ଼ି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଆଳି ଲଟାକୁ କାଟି ଗାଁକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବକଳ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବକଳକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ବ 40 ହାତ, ମୋଟେଇ 6 ଇଞ୍ଚ। ଲୋକଶ୍ରୁତି ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦଉଡ଼ି ରଥରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏହା ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି।
ଏହି ଦୌଡ଼ିର ତିନିଟି ନାଁ ବାସୁକି, ତକ୍ଷକ ଓ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ। ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସିଆଡ଼ି ଲଟାରେ ଠାକୁର ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଧାରା ସଗର ତାଙ୍କୁ ସର ମାରିଦେଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପିଣ୍ଡରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯେତେବେଳେ ରଥର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳୁ ଆମର ସେଇ କଥାଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ଏବଂ ମିଳିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୂଇଁଆମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇ ରଥରେ ଯେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବ ତମେ ଦେବ। ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଭୂଇଁଆମାନେ 3 ଖଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଣାଯାଉନି, ଭୂଇଁଆ ପିଢ଼ରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସେଇ 2ଟା ଦୌଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି। ହାରାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲର ଓଜନର ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ସମୁଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 1 ଟନ୍ ଦୌଡ଼ି ଲାଗୁଛି ସିଆଡ଼ିରେ ଦୌଡ଼ି। ଛାଡ଼ି ଗଛର ସେ ତାର ବକଳାଟାକୁ ଆଣିକିରି ଆଉ ଏଇ ଦୋଳାଟା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୁଏ। ଏଇ ଗଛକୁ ଗଣମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିକିରି ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସାନ କରିବେ। ସେ ଛାଡ଼ି ଗଛକୁ ସେ ବୁର୍ଜା ବାହାରିଥିବ, ତାର ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୋଟେ କାଟିକିରି ଆଣିକିରି ତାର ବକଳାଟାକୁ ଦୌଡ଼ା ମାରିକିରି ଆଣିକି ବଟୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୌଡ଼ା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରହିଛି, ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆମେ ଯାଉ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୁଖା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ଯୋଉ ମୁରବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତଦାରଖରେ ଆମେ ଯାଉ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ରହିଛି ଏବଂ ବନ ଦୁର୍ଗା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସିଆଡ଼ି ଲତା ରହିଛି, ସେ ଲତାକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ପବିତ୍ର ଲତା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଲତା ସବୁ ସେଥିରେ ଚଢ଼େଇ ବସା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାଟୁନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁନଥିବେ ସେଇ ସବୁ ଲତା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥର ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବା ପାଇଁ 2024ରେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସୁପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ରଥ ବହୁତ ପୁରାତନ। ବିଶେଷ କରି 3 ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ, ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଉତ୍ସବ ମାନିଥାଉ ଆମେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ପରି ରଥରେ। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ପୁରୁଣା ବଜାର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତି ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସହରବାସୀ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ସମୟ ଆଉ ଏକ ବିରତିର।